जय श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। आज मु गोटे अलग टॉपिक ऊपर वीडियो बनाइबा चाहूँगी। देखंतु एबे बहुत क्रिटिकल कंडीशन चलछि हम इंडिया रो। ऑब्वियसली पाकिस्तान पे आउरी अधिक क्रिटिकल। छाड़ंतु पाकिस्तान कथा छाड़ंतु, आमे निज कथा डिसाइड करिबा। आमे भाबुछे युद्ध हो युद्ध न हो ए सब डिफरेंट कथा, किंतु समाने कौन कले जो पहलगाम रे हिंदू मुस्लिम पचारिकी जो माने हिंदू से माने को शूट आउट करछन्ते। एटा गोटे धर्म युद्ध टाइप रो हेछि, किंतु जो माने किछि करू नाहंती से माने ही काहेकि ए सबुथिरे फसछन्ते। निरीह लोक माने काहेकि फसुछन्ते ए सबुथर उत्तर किए भी दे परिबने, किंतु एटा कर्म सिद्धांत ऊपर अछि। आमे ए जन्म रे भी किछि न करथिले भी आमे पूर्व जन्म रे करिथाउ किछि काम। जनकर कर्म तार जेते जन रिलेटिव थांती ता आखपाखर लोक जेते जन इमोशनल अटैचमेंट थांती समस्त ऊपर डिपेंड करे। कर्म गोटे ग्रुप ऊपर डिपेंड करे। सेति मे भी एमती हेइ थाइ पारे। हमर शास्त्र कर्म सिद्धांत तो यह कहूचे, किंतु यह बहुत दुखर कथा। तापरे हम इंडिया जहाँ भी कला बहुत ठीक करछे, कारण बहुत किछि जाइतिला। माने बहुत थर से मैंने अटैक करछन्ते। लास्ट थर आमे पाकिस्तान का जोड़ी आतंकवादी आड़ा थिला सेठी ही हमला हेछि, माने सेठी ही अटैक हेछि, ता छडा आ कोठी भी हेनि। किंतु से माने कहउछन्ते सेटा संग सिविलियन को अटैक हेछि, जाके संपूर्ण मिथ्या। आउ एबे भी जहाँ चलीछि इंडिया केबे भी सिविलियन ऊपर अटैक करी नाही। मे बी 5% या 10% केस रे ही थाई पारे। आई डोंट नो प्रॉपर्ली, बट मेनली से माने मेजर एयरबेस आ जोड़ी आतंकी अड्डा अच्छी से सब को ही टार्गेट करूछन्ती। आउ हमर इंडिया अब भारतर दुश्मनी को देश सहित नाही, हमर दुश्मनी अछि आतंकवादी सहित। आमे मु कहूचे सब लोक माने भी सेटा को हृदयंगम करि पारथिबे। आमे जेमती लोक से माने भी जेमती लोक, किंतु से माने जो हिंदू मानन को एते घृणा करूछन्ती। सब मुस्लिम जेमती नुहंती। देखंतु हमर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ता छटा एंड सो ऑन लिस्ट गोइंग सो बिग। ओके, सेमिति किछि मुस्लिम का पई और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से भी जने हमें जहांगीर बाबा से भी जने मुस्लिम। देखंतु एमते देखबे बोले खान सर एंड अगेन सफिया कुरैशी समस्त गोटे गोटे मुस्लिम। सब मुस्लिम खराब नहंती, किंतु से मुस्लिम माइंडसेट ऊपर सेटा आसी, कारण मैक्सिमम मुस्लिम ऑब्वियसली जे मैक्सिमम लोक सपोर्ट करती से मानकर छवि सेमती हो जाए, किंतु सेटा सत कथा नुह। बहुत मुस्लिम अच्छे से माने इंडिया को बहुत सपोर्ट करुँच, आउ किछि लोक सेमती अच्छी कौन करा जाय पारे। किंतु एठी कथा होची कर्म सिद्धांत उपर ये होची। आमे जदि किछि भूल काम करि थाउ ए जन्म रे किंबा हो कि पूर्व जन्म रे हो, परोक्ष रे हो कि प्रत्यक्ष रे हो, हमको सेटा मिले। किंतु देखंतु आमे सब बेले हेलमेट पिंधिथिबा, गोटे गाड़ी रे जाउथिबा, स्कूटी किंबा बाइक रे जाउथिबा, सब ट्रैफिक रूल मानिथिबा, सब किछि हेतिबा, किंतु एबे भी आमे 100% गारंटी दे परिबानी कि गोटे आसिक हम एक्सीडेंट कर देबो, कार आसिक हम बाड़ी ही जिवो किछि नै। एटा जा होची हमर पूर्व जन्मर कर्म सिद्धांत ऊपर ले जन्म रे जानातर किंबा अजानातर हुए। आउ नहले भी आमे जदि किछि भूल न करते, आमे तो मनुष्य जन्म नैचंती, तो प्रत्यक्ष वा परोक्ष रे आमे किछि ना किछि भूल करथाउ। तो आमे जन्म हवा पूर्वरु से सब लेखि आसाहु, हाँ मोर एही समय रे एमती हेबो, मु एही समय रे फेरी जिबी। सेटा किछि ना कारण पई हुए। आउ भगवान आमे जो भाबुचंती भगवान बहुत निर्दय, भगवान केबे भी निर्दय नुहंती। से केवल हमर आत्मा को देखंती, आम शरीर को नुह। से हमर आत्मार इवोल्यूशन पई, हमर आत्मार अपग्रेडेशन पई से सब किछि आमे जहाँ भूल करथाउ कि ठीक करथाउ हम लाइफ रो स्टेज, हमर सोल रो स्टेज पई आमे जहाँ तांको पाखरे प्रमिस करथाउ एत को आसला पर ए सब
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଫଳ ପାଇବେ। ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଉସ୍କେଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବର୍ଡ଼ର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିଛି ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକ, ସେମାନେ ହିଁ ଏହା କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯାହା ଘରେ କେହି ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସୋଲଜର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏ କଷ୍ଟକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇକି ଏସବୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଅରିଜିନାଲ୍ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ହେଉ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଧର୍ମ ଭୀରୁ ଏସବୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବିକତା ଅଭିୟସ୍ଲି ବଡ଼ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଟେରରିଷ୍ଟ ବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପୁରା କରାଯାଇଛି, ମାନେ ସାଫ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେମିତି ରାଜସ୍ଥାନ ହେଉଛି, ଆମର ଗୁଜୁରାଟ ହେଉଛି, ପଞ୍ଜାବ ହଉ କିମ୍ବା ଜମ୍ମୁ ହଉ, ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଜମ୍ମୁରେ ସେମାନେ ସିଭିଲିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ସେପ୍ତିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ତ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଜମ୍ମୁରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ସେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ S-400। ଯଦି ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲେ ଆମେ କେମିତି କରିଥାନ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ପରମାଣୁ ବୋମା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ପୁରା ବହୁତ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା'ର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ। ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିରେ ତା'ର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ତା'ର 10 କିମ୍ବା 100, 1000 ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଟମିକ୍ ବମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବହୁତ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଏସବୁ ବହୁତ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ବେଶୀ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଇକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯଦି ଏହି ଏରିଆରେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଖାସ୍ କରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି, କାରଣ ଆଜି ଫେସବୁକ୍ରେ ପୁରା ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର, ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର। ତୁମମାନେ POK ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। POK ନେଲେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍। POK ଆମ ମାନଚିତ୍ରରେ ମିଶିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବ। ଯେଉଁଠି କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ଆମର ନିଜର ହୋଇପାରିଲେନି, ସେଇଠି POKର ଲୋକମାନେ ଆମର କିପରି ନିଜର ହୋଇପାରିବେ, ସେଇ କଥା ଭାବିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜନଜୀବନ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ। ସେମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବେ ସିଭିଲିଆନଙ୍କ ଉପରେ। ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତୁମେ ଆଟାକ୍ କଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ଆମର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଅଛି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ଯେମିତି ସିଭିଲିଆନ ମାନେ ଯେମିତି ଆଟାକ୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ବ୍ରେଭ୍ ପର୍ସନ୍। ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳର ଧୂଳି ସହିତ ବି ଆମେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ହସି ହସି ନିଜ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବି ସେମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଭାବି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିପାରିବେ? କେତେ ଗ୍ରେଟ୍ ସେମାନେ। ଆଉ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆମେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି କରିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏସବୁ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆପଣ ଦୟାକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେ ହରି ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଓ ସତ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ହେବ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆଉ
ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କର କେମିତି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ, ବେଶୀ ଲୋକ ଶହୀଦ ଯେମିତି ନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସଦ୍ଭାବନା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ଦିନ ରାତି ଆମକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଶୋଉଛେ ରାତିରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ମା' କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଶୋଇ ନ ପାରିଲେ ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ହୁଏ, ସେମାନେ 6 month 1 year ହେଲା ଯାଏଁ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତିନି। ସେଇ ସମୟରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେବେ ଆମେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଶୋଇନଥାଏ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିକି ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ୱାର୍ଲଡ଼ର 4th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆର୍ମି। ସେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ତା'ଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ମାନବିକତା ଓ ଆମ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆମ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି ଅଯଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆତଙ୍କବାଦୀ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏବେ ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଆମର ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ବୀର ସୁପୁତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିର ନମସ୍ୟ ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏସବୁ କଥା ନିହାତି ଭାବିବା ଦରକାର। ଆମେ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ସଦ୍ଭାବନା ଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ଓ ଆମର ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଦୀପ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଦୀପ ଲଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ବି ପୂଜା କରିବେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ କିଛି କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଦେଇକି ଗତି କରିଛନ୍ତି, ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଝଡ଼ ଆଗରେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେବା ଆମର ସେ ସମୟ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ରହିଯିବା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ମରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏଭ୍ରି ଡେ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ତ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ମାନେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ ସେମାନେ ବେସିକ୍ ଥିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଯାହା ବି, ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ କେତେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ 4 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଝଡ଼ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲେ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ତାହାଠୁ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ। ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିବ, କରେଣ୍ଟ ବି ସପ୍ଲାଏ ନଥାଏ, ସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ଇଭେନ୍ ସେମାନେ ମେନ୍ ପାୱାର ବୋର୍ଡ଼କୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ ବୋଲି ସେସବୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍। ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୟାକରି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଓ ବର୍ଡ଼ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠିର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜନଜୀବନ ଯେପରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହେଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଭଗବାନ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଭଗବାନ ଆମର ପାଇଁ ଯାହା ବେଷ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା କରିକି ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭାବି ଚାହିଁ ଯାହା କହିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଏ ଅଯଥା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ସୈନିକମାନେ ସୋଲଜର କର୍ଣ୍ଣଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା ଘରେ ଲଗାଇବେ। ଓ ସେମାନଙ୍କର
ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କିପରି ବଢ଼ିଯିବ। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ମାତୃଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ କରିବା। ଏହି ମଦର୍ସ ଡେରେ ଆମ ଭାରତ ମାତାକୁ ଏତିକି ତ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବା। ହେ ମା' ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।